थर्ड ए दे अंदर ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ when the charged particle is moving in the presence of magnetic field then a force will be acting on the charged particle ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ we know that force acting on a charged particle force acting on a charged particle in magnetic field is given by formula ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ f ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ f equal to dqb sin theta ठीक है where theta मेरे को सीगा angle where theta is the angle between velocity vector and magnetic field यानी जिस डायरेक्शन च चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो जिस डायरेक्शन च मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड आ इना दोनों दे अक्रॉस एंगल मेरे को थीटा सीगा ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇसेस ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਾਂ if charge particle moves in the direction of magnetic field ਜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ that is ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੀਟਾ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਹੋਏਗਾ ठीक है यानी जे मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन च अप्लाई कीता गल ध्यान ਨਾਲ समझ लियो बेटा ਤੇ ਜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ प्लस q ਕੂਲਮ ਦਾ v वेलोसिटी ਨਾਲ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਮੂਵ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ नो फोर्स विल बी एक्टिंग ਜਦ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਵੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਸ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਠੀਕ ਹੈ देयरफॉर f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ ਆ bqb sin 0 ਤੇ sin 0 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸ 0 यानी पार्टिकल की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पार्टिकल की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जदों चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होएगा पहला केस आ जाएगा सेकंड केस हैगा यानी फोर्स 0 सो पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड ठीक है पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड विद यूनिफॉर्म मोशन with the uniform motion in the same direction फिर पार्टिकल सेम डायरेक्शन च मूव करता रहूगा ठीक है जी सेम डायरेक्शन दे विच ही मूव करी चलूगा और अनडिफ्लेक्टेड का मतलब उसकी डायरेक्शन च भी कोई चेंज नहीं आएगी ठीक है स्पीड भी नहीं चेंज हो रही सेकंड केस ले लेने if theta equal to 90 ठीक है if theta equal to 90 मतलब ये हो जाएगा कि जे चार्ज पार्टिकल दे मूव करन दी डायरेक्शन ते मैग्नेटिक फील्ड ये दो चीज़ां एक दूसरे तो परपेंडिकुलर होगी ठीक है प्लस के कूलम का चार्ज आ v वेलोसिटी ना मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर मूव करे ते इस केस के अंदर पार्टिकल दे उत्ते मैक्सिमम फोर्स लगनी है यानी जे थीटा 90 आ ठीक है ते इस केस के अंदर फोर्स की वैल्यू जेडी होएगी व्हिच इज गिवन बाय bqb sin 90 क्योंकि sin 90 की वैल्यू मैक्सिमम आती है इसलिए फोर्स जेडी पार्टिकल ते मैक्सिमम एक्ट करेगी ते जे मैक्सिमम फोर्स आ ते मैक्सिमम फोर्स दा फार्मूला अपने को आ जाना bqb और फोर्स की डायरेक्शन डिफाइन करनी होवे ते फोर्स की डायरेक्शन अपने को जेडी आ वो ऐसा च फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नाल डिफाइंड होएगी ਇਹਦਾ मतलब जे वेलोसिटी वेक्टर ते मैग्नेटिक फील्ड ਆਪਾਂ फर्स्ट फिंगर लिखी सी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ਦੇ अंदर फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड आ सेकंड फिंगर वेलोसिटी वेक्टर आ ते थंब मेरे को फोर्स की डायरेक्शन आ जे मैग्नेटिक फील्ड मेरा लेफ्ट टू राइट अप्लाई हो रहा और चार्ज पार्टिकल इस तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन च मूव करता पिया सी ते इस चार्ज पार्टिकल ते फोर्स इस थंब दे अलोंग लगनी है यानी इन्हें इनु इहदे स्ट्रेट पाथ ते जेड़ा चलदा सी इनु इन्हें फोर्स लगा के इधर मोड़ देना एमल पार्टिकल सर्कल च मूव करना शुरू हो जाएगा यानी इस इंस्टेंट पे पार्टिकल इसे पॉइंट दे उत्ते इस सर्कल दे अंदर मूव करना शुरू कर देना यानी कंटीन्यूअसली पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू हो जाएगा
और सर्कुलर पाथ ते पार्टिकल ਨੂੰ मूव ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, क्योंकि किसी भी बॉडी ने किसी भी पार्टिकल ने जिन्हें सर्कुलर पाथ पे मूव करना ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? Yes sir. Yes sir. सर आ जाएगा। सो हाँ जी सर वो सर्कल में कैसे मूव करेगा वो बता दो। ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ 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 ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਪਾਥ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਯਾਨੀ ਫੋਰਸ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਗਿਆ, फोर्स अलोंग द सेंटर लगी रहेगी, ठीक है, वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट, फोर्स अलोंग द सेंटर और वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट। ये हर पार्टिकल कंटीन्यूअसली जेड़ा उस मूवमेंट ते पाथ फॉलो करेगा, उसदी डायरेक्शन चेंज होनी शुरू हो जाती ते जेड़े पाथ ते डायरेक्शन चेंज होंदी भाई विदाउट चेंजिंग एनी स्पीड, वो सर्कुलर पाथ है। इसलिए पार्टिकल स्ट्रेट पाथ ਨੂੰ लीव आउट करके सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? सर वो फोर्स गिवन है कि उसके परपेंडिकुलर लगेगी? लेकिन मैंने ना गुस्सा फिर यही चीज़ां तो चढ़दा किसे ਵੇਲੇ, क्योंकि मैं हुण तैनूं दसदा हटिया कि भी जदों चार्ज पार्टिकल जिहड़ा वा मैग्नेटिक फील्ड दे परपेंडिकुलर मूव करदा, आपां काहदा फार्मूला लिखदे पे, तू की ये तो पढ़दा पे, काहदी कंडीशन लिखी आपां? सर फोर्स की। ये फोर्स की करेगी पार्टिकल नूं? सर पाथ से सर उसकी वेलोसिटी बढ़ाएगी या घटाएगी? यानी फोर्स उसकी एक्सेलरेशन ले आऊगी? सर पता नहीं। जेडी फोर्स होगी उस एक्सेलरेशन लेके आऊगी कि नहीं? न्यूटन का सेकंड लॉ यस सर, यस सर, एक्सेलरेशन आऊगी। यस सर। और इस वेले जेडी फोर्स आ ओदी डायरेक्शन बदलदी पई आ, ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾਈ। सर हम इसमें फोर्स तो निकाल रहे हैं ना? ਕਾਕਾ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਨਿਕਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। यस सर। ਤੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ? ਇਹ ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ? सर पार्टिकल पे लगे चार्ज पे। ਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ। यस सर। ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਫੋਰਸ ਦਾ? ਉਹ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਫੋਰਸ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਗੀ। यस सर। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਰਾਮ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਪੱਲੇ ਪਈ। यस सर। करा कंटिन्यू के जे रुका? सर करो, कंटिन्यू करो। So this force, so this magnetic force will deflect the particle, so this magnetic force will deflect the particle from straight line path, and particles start moving, and particles start moving in a circular path. क्या any condition clear है सारे नु? Yes sir. ਹੁਣ ਥਰਡ ਕੇਸ ਇਹਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਚ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਬਣਨਾ ਵਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਥਰਡ ਕੇਸ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇ v वेलोसिटी ना एट एन एंगल थीटा,
पहले केस ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਆ, ਦੂਜੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ 90 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਨੀ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ 0 to 90 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸਪਲਿਟ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ b cos θ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ v1 ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ b2 ਜਿਹਨੂੰ b sin θ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? यस हाँ जी सर। सर। ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ, ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। और दूजा कंपोनेंट वेलोसिटी ਦਾ ਜਿਹੜਾ v2 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ v2 ਆ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ। ਤੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਬਣੇਗੀ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਘੁਮਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਿਦ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ, ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਚ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਿਦ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਡਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰਕਲ 'ਚ ਵੀ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਪਾਥ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਪਾਥ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕੱਲਾ ਸਰਕੂਲਰ ਆਣਾ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਾਰਵਰਡ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰਾਣਾ और दूसरे कंपोनेंट ने उन्हें सर्कल च घुमाना। अल्टीमेट पार्टिकल का जो पाथ होएगा उसे डिफाइन करते पार्टिकल अपने इस हेलिकल पाथ पे मूव करेगा। यानी पार्टिकल का जो फाइनल पाथ बनेगा वो लीनियर ते सर्कल दे कॉम्बिनेशन तो आऊगा ते जो कंबाइंड पाथ होएगा सी कहने ओदा हेलिकल पाथ बनेगा। क्या इन्नी गल समझ लगी? यस सर। यस सर। यस सर। थर्ड केस आप ये बनाने पे दे अंदर if a particle moves at an angle theta with respect to magnetic field, ठीक है जी, तो then ठीक है, then ये सारी थ्योरी विच तुसी ऐड करनी है। then on resolving v1 and v2 into their two components, ठीक है, सारी थ्योरी विच आनी। then one component of velocity, then one component of velocity, और कंपोनेंट केड़ा ले लगे v1, ਆਪਾਂ v cos θ v sin θ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਵੇ ਨਾਲ v1 v2 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ठीक है। then one component of velocity ब्रैकेट्स लिखना v1 will move the particle in same straight path, in same straight line with uniform velocity। इस कंपोनेंट दे करके पार्टिकल जड़ा वा अपने स्ट्रेट पाथ पे चलता रहेगा विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या आ चीज क्लियर है? हाँ जी सर। और जेड़ा उन्हें एज सच इथों मान लो पार्टिकल चलिया, ठीक है जी, इस तो बाद उन्हें अपना एक सर्कल पूरा करके जो आ पॉइंट पे आया ते मतलब इतना वो पार्टिकल अपने पोजीशन तो फॉरवर्ड मूव कर गया, यानी इतना उन्हें जेड़ा वा वो एज सच फॉरवर्ड डिस्टेंस कवर करना। यस सर। तो जिन्ना उन्हें फॉरवर्ड डिस्टेंस कवर करना है इसको एज सच डी लिखते पे। दिस इज कॉल्ड एज अ पिच ऑफ हेलिक्स। हेलिकल पाथ आ उसलिए उतो वर्ड हेलिक्स ले लिया। पिच का मतलब की हुंदा, +1 च ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਊ ਗੇਜ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਸਕਰੀਊ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਾਰਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ, ठीक है। जिथे ये ਸਕਰੀਊ ਸੀਗਾ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਥੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਇਹ ਪਿਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। यानी जे मैं पिच डिफाइन करा ते हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल व्हाइल कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन, ठीक है, वो मेरी पिच वा ते ਅਸੀਂ पिच ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਆ। क्या आ गल समझ लगी? यस सर। यस।
Yes, Yes. sir. इसने डिफाइन करें the horizontal distance covered in one complete revolution is called as pitch of a helix. ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ pitch of a helix define ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਜੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ therefore pitch equal to pitch ਨੂੰ d ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ horizontal direction ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ horizontal direction ਚ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਅਲਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਇਸ ਲਈ horizontal direction ਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਸਿੰਪਲ इक्वेशन सुन लियो s equal to ut plus a half at square लगा रहे हैं पर a जीरो करके s यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम रह जाना सो इसलिए फिर डिस्टेंस को लिखा के ਇਹਦਾ फार्मूला स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा ਤੇ देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल टू ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ v1 स्पीड ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल ਕਰਦੇ ਪਏ ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ डिस्टेंस ਦੀ ਵੈਲਿਊ v1 t आ जाएगी क्या आ गल क्लियर हुई Yes, sir. Yes, sir. v1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ v1 ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ v cos θ t1 ਤੇ t1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੇ ਇੰਨੀ ਟਰਮ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ इना क्लियर सर हाँ जी सर एक Yes, सर एक sir. पिच वाला दसियो पिच वाला की पिच मतलब कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाला ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਇਰ ਘੁਮਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਇਰ ਜੇ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਾ ਕੇ ਘੁਮਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟਾਇਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਟਾਇਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਟਾਇਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਸਰਕਲ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਆ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਸਰਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਚ ਜਿੰਨਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਚ ਹੋਏਗੀ और पिच की वैल्यू से डिस्टेंस ना कड्डी आ डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम ला लिया स्पीड ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਉਹ v1 ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਆ हाँ जी सर ओके ਸੁਕ੍ਰਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਚਲ ਹੁਣ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ v2 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ ਦੇਣੀ ਕਿਨੇ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਜੇ ਅਰਥ ਸਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਕਿਨੇ ਆ ਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ यानी मैग्नेटिक फोर्स उस पार्टिकल ਨੂੰ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਪਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ Yes, sir. Yes, sir. ਇਸੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ due to other component of velocity component v2 आ गया इस कंपोनेंट दे करके मेरे को की होएगा ठीक है ड्यू टू अदर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इथे नाल दे दो बेसिक परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ठीक है पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ
particle will start moving in circular path, therefore magnetic force ਤੇ centripetal force आपस equal आ जाओ। Yes, sir. magnetic force ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ BQB, ठीक है। V नहीं लिखांगा, अपना ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਹਦਾ ਨਾਮ V2 ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ V2 ਲਿਖੋਗੇ। ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ V sin थीटा ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਸੱਚ BQB sin थीटा, ਇੱਕ थीटा ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਣਾ, ਇੱਕ V ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ थीटा ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ F equal to BQB sin 90 equal to MB square by R, और ਇੱਥੇ भी V ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ V2 ਆਉ। क्या ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? सर रिपीट करियो। Yes, sir. ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਈ ਆ ਉਹ V2 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। यस सर। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ V2 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੈਗਾ। सर हाँ जी। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਲਿਖਿਆ ਇਹ V2 ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਆ, ਤੇ ਆ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ B ਤੇ B ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਐਂਗਲ। ਅਸੀਂ B ਤੇ B ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ B ਨੂੰ ਤੇ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ V2 ਆ ਐਂਗਲ ਇਸ ਵੇਲੇ V2 ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ B2 ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ 90 ਹੋਏਗਾ। यस सर। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ V2 ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ V2 ਐਂਡ B ਉਹ ਮੇਰਾ 90 ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ? यस सर। क्या आ कंडीशन सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਚੱਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕੱਢ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੱਢੀਏ, ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਲਓ। ठीक है, या चलो एक टर्म ऐड कर लेने, ये तो टर्म आ गई BQB V2 इक्वल टू MB2 स्क्वायर बाय R। एक V2 कैंसिल हो जाना, मुड़ के R काट दिए तो फॉर्मूला आ जाएगा M into V2 over BQ। आ क्लियर है? Yes, sir. ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ V2 ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ V2 ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਮਲ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਮਲ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਰੀਜਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ V2 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੱਡੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੋਡ ਸੀਗੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਸਾਈਕਲੋਟ੍ਰੋਨ। ਸਾਈਕਲੋਟ੍ਰੋਨ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਈਕਲੋਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਸਾਈਕਲੋਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਈਕਲੋਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਕਸਲਰੇਟਰ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਸਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਇਟ ਮੇਕਸ ਦਾ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਵਿਦ ਸਮ ਟਾਰਗੇਟ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲੋਟ੍ਰੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਹੁਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ MV2/BQ। मास ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहेगा, चार्ज ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन च जेड़ा अप्लाई कीता वो फिक्स हैगा, ते मैं रेडियस इको चीज ते मेन डिपेंडेंट है एंड दैट्स द वेलोसिटी कंपोनेंट। क्या इतनी गल क्लियर? Yes, sir. यस सर। इससे तो ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢੀਏ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ V2 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ। ठीक है, एक एसएच और लिख के लिख दो, V2 इक्वल टू आ गया BQR/M और वेलोसिटी दा एंगुलर वेलोसिटी ना रिलेशन ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ V इक्वल टू R ओमेगा। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ V2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ R ओमेगा। ठीक है, R ओमेगा V इक्वल टू R ओमेगा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। R ओमेगा इक्वल टू BQR/M और नाल ही ਇਹਦੇ ओमेगा ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 पाई बाय टाइम पीरियड पुट अप कर सकते हो। R अपना कैंसिल हो जाना,
और ओमेगा की थां ते भर दियो 2 पाई बाय टी इक्वल टू आ गया BQ बाय M। ठीक है, और इथों टाइम पीरियड बना दिए तो देयरफॉर टाइम पीरियड का फार्मूला बन जाना 2 पाई M ओवर BQ इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों लिखदा पिया क्योंकि जेडी चीज़ां ते टाइम पीरियड डिपेंडेंट है वो मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल आ वो कांस्टेंट हैगा, चार्ज दी वैल्यू कांस्टेंट हैगी, मैग्नेटिक वेलोसिटी रीजन च कांस्टेंट है, मतलब पार्टिकल अपनी हर रेवोल्यूशन एक फिक्स टाइम च पूरी करता जाएगा और आखिरी टाइम पीरियड दी वैल्यू जे आप पिच वाले फार्मूले जिथे भर दिए ठीक है ते अपने को जेडी पिच दी वैल्यू इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड वेरिएबल आ जाएगी। क्या इन्नी गल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इन्ने च किसी को कोई डाउट है तो एक बार बोल दो बेटा। नो सर। हाँ जी, इन्ना क्लियर है? हाँ जी सर। Yes, sir. करिए कंटिन्यू। हाँ जी सर जो आपने फर्स्ट कंडीशन बताई थी वो वाला बता दो जी सर, जिसमें वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड के एंगल 0 पे थी सर, वो वाला। जेड़ा सब तो पहला केस यस सर। मैं ते मैनू ना तेरी को समझ नहीं लगदी तू पहलो सारा करके थले आए हैं हुन फिर उत्थे ही आपां वापस। सर सिर्फ वही सर, उस टाइम वॉइस नहीं कनेक्टेड था मेरा। पहले केस करके ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ था कि जे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ਦੀ डायरेक्शन ਚ मूव करता ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ BQV sin ਥੀਟਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ 0 ਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਐਂਗਲ 0 ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ sin 0 ਕਰਕੇ ਫੋਰਸ ਵੀ 0 ਆ ਤੇ ਫੋਰਸ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਕੇਸ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਨਅਫੈਕਟਡ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ। ओके सर। इस ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਿਆ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਇੱਕ इस टॉपिक ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਬਣ ਕੇ ਆਣਾ। ਮੇਨ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਗਲ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਚ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, that is called as the Lorentz force। बेसिकली ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ 5th ਯੂਨਿਟ ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਲੌਰੈਂਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਲੌਰੈਂਸ ਫੋਰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਔਰ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਉਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਔਰ ਉਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ F = QE। we know that electric Lorentz force is given by Fe = QE। यानी जे Q कूलम ਦਾ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ Fe ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲੌਰੈਂਸ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ when charged particle moves in the presence of magnetic field, then magnetic Lorentz force is given by
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ FB ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਪਏ which is to be given by BQV sin थीटा जे मैं मैग्नीट्यूड लिखना और जे इनु वेक्टर फॉर्म च लिखना ते FB इक्वल टू Q into V क्रॉस B यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो प्लस Q कूलम का चार्ज है जो ने V वेलोसिटी ना मैग्नेटिक फील्ड अंदर मूव किया ते इन्हें मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर मूव किया ते F इक्वल टू QE के बराबर इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स आ गई क्या आ दो गल्लां क्लियर है यस सर Yes, sir. as such ਇਹਦਾ थर्ड केस ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ if particle will move both in the presence of electric field and magnetic field ठीक है दोनों ਦੇ ਦੋਨੋਂ फील्ड पार्टिकल ਤੇ साइमल्टेनियसली ਜੇ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ then total Lorentz force ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ that is the vector sum of electric and magnetic Lorentz force यानी दोनों forces ਦੀ vector sum ਜਿਹੜੀ ਉਹ resultant force ਬਣਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ QE plus Q into V cross B ਤੇ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ Q ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ Q into E vector plus V vector cross B vector ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ Yes. यस सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ ਕੇਸ ਹੁਣ ਬਣਨਾ Yes, ਪਹਿਲਾ ਸਬ ਕੇਸ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ if velocity vector electric field vector and magnetic field all are collinear ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ collinear ਆ ਜਾਣ collinear ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ velocity vector ਯਾਨੀ plus q ਕੂਲਮ ਦਾ ਚਾਰਜ v velocity ਨਾਲ electric field vector ਤੇ magnetic field vector ਇਹ all lie in the same direction ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹੁਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ velocity vector ਤੇ magnetic field ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਤੇ magnetic field ਦਾ